हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, આજનો દિવસ અષાઢ સુદ પૂનમ એટલે આપણે મિત્રો ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ કહીએ છીએ। ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર ગુરુનું મિત્રો સ્થાન ખૂબ જ ઊંચું છે। ભારતીય संस्कृति ना विचारो ज एटला उमदा छे के जे मानव ने नरमाथी नारायण बनवू होय ने तो पण आज संस्कृति नो विचार थकी माणस बनी सके छे। शा माटे मित्रों आजना दिवसे गुरु पूर्णिमा उजवाय ए आपणने खबर होवी जोईए। अषाढ़ महीनानी पूनम एटले मित्रों गुरु पूर्णिमा। केवा गुरु तो जेने मने अज्ञान ना अंधारामां हतो अने मने ज्ञान आप्युं। आज हूँ अहींया छुं, आ जग्याए पहोंच्यो छुं, तो अहींया पहोंचाडनार मारा माता पितानी भूमिकानी साथे साथे मारा गुरुजीनुं मित्रों खूब मुख्य भूमिका होय। आज हूँ अहींया ऊभो छुं, तमने एम थाय साहेबे अपेक्षा ज्ञान की करीने आज आ वात करवी छे। अपेक्षा ज्ञान की आज चेनल शुरुआत करी तो मने पण मारी पासे आर्थिक रीते फी ना पैसा न हता। हूँ 12मुं धोरण भणतो त्यारे मने जे ज्ञान आपनार गुरुजी ई अपेक्षा क्लास वाळा। मित्रों, अपेक्षा क्लासीस नी अंदर हूँ जातो अमारा भट्टी सर, आज मारे देवेन्द्रसिंह भट्टी ने नमस्कार करवा जोईए केम के एना थकी आज हूँ अहींया छुं। આપણે ચેનલનું નામ એમને વિચાર્યા વગર નથી મૂક્યું, અપેક્ષા અને જ્ઞાન અને કી। એની પાછળ કંઈક મિત્રો મેં થિંક કરીને લખેલી અને વિચારીને મૂકેલું। કૃતજ્ઞતા ગુરુએ મને જે મળેલી વાત છે, વારસો મળ્યો, એ મારે સાચવવો અને મારે એનું વાહક થઈ અને બીજા સુધી તેજ પહોંચાડવું। જે મિત્રો દીવો છે અંધકાર દૂર કરે, એ મારા જીવનની અંદર અંધકાર દૂર કરી મને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપનાર એવા એવા ગુરુઓને આજે મારે નમસ્કાર કરવાનો દિવસ એટલે ગુરુ। આજનો દિવસ એટલે મહાન ગુરુ અને શિષ્યોની પ્રેરણાદાયક જે ગાથાઓ છે ને યાદ કરવાનો દિવસ। આજનો દિવસ એટલે મહર્ષિ, મિત્રો યાદ રાખજો, મહર્ષિ વેદવ્યાસનો જન્મ દિવસ છે। મિત્રો મહર્ષિ જગતના એવા ભાષ્યકાર થઈ ગયા જેને કાંઈ પણ વસ્તુ છોડી નથી। મહાન મિત્રો મહાભારત લખનાર, एवडू मोटू महाभारत जेने 5मो वेद कीधो, ए महाभारतना रचयिता एटले महर्षि वेदव्यास। एना जन्म दिवस ने भारतना लोको ने पूरा विश्वना लोको आजे शुं कहेवाय छे गुरु पूर्णिमानो दिवस भव्यताथी उजवे छे। भारतमां ऋषिओनी अने शिष्य, गुरु अने शिष्यनी परंपरा, आश्रम व्यवस्था याद करे छे ने एने स्मरणो ताजा करे छे। अनेक शिष्यो छे एनी आपणे आजे वात करशुं के जेना जीवन में मित्रों ए मळ्या एने गुरु मळ्या, जेना थकी आज नु नाम आज शिष्यनुं पण याद छे ने गुरुनुं पण याद छे। तो मित्रों मारा गुरुजीनी वात करीए तो अपेक्षा ज्ञान की एटले अपेक्षा क्लासीस वाळा भट्टी सर, जेना थकी आज आपणे तमारी साथे छे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर आपणे बोलीए छे गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों गुरु ब्रह्मा समान छे, सर्जनहार छे, विष्णु समान पालनहार छे अने महेश समान अज्ञाननो नाश करनार। शंकर भगवान जेम नाश करे एम आपणे नाश करनार, अज्ञानता आपणो नाश करे छे एवा परम गुरुने हूँ वंदन करूं छुं। हिंदू संस्कृतिनो पवित्र तहेवार कही शकाय ए एटले गुरु पूर्णिमा। शा माटे तो ज्ञान, संस्कार अने मार्गदर्शक प्रत्ये आदर करे। मित्रों जेने मने ज्ञान आपेलुं छे ए ज्ञान आपनारने हूँ याद करूं, एने स्मरण करूं, एने कृतज्ञता व्यक्त करूं, ए आपणी संस्कृतिनी छे। अषाढ़ महीनानी पूनम એટલે મેં કીધું ને મહર્ષિ વેદવ્યાસની જન્મ જયંતિ છે। આજે વેદવ્યાસને નમસ્કાર કરવા જોઈએ, જે અવડું મોટું ભાષ્ય લખી નાખ્યું, અવડી મોટી સાહિત્ય લખ્યું। એમ કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં તો વ્યાસો સિસ્ટમ જગત સર્વા। જગતની અંદર જગત સર્વા એટલે જગતની અંદર જે કઈ સાહિત્ય લખાય છે ને વ્યાસનું હેઠું છે। વ્યાસે પોતાના લેખનમાં કોઈ પણ વિચાર બાકી નથી રાખ્યો। समाज जीवन ની અંદર જે કઈ પરિસ્થિતિ હશે એ બધી બાબતોનું વર્ણન વ્યાસે પોતાના પુસ્તકમાં કરેલું છે। મહાભારત મિત્રો જોઈ લીધી આપણે,
પણ વાંચો, એના એક એક પ્રસંગો યાદ કરીએ, ગુરુ શિષ્યની જે સંબંધ યાદ કરીએ ને, ત્યારે વ્યાસજીને નમસ્કાર કરવાનો દિવસ. વ્યાસજીને અંદરથી એમ થાય કે ના, થેન્ક યુ, અવડું મોટું સાહિત્ય વર્ષો પહેલા તમે લખ્યું, એ વસ્તુ આજે મને કામ લાગે. મહર્ષિ આપણે ગીતાજી છે ને મિત્રો, ગીતાજી શું છે? આપણો પવિત્ર ગ્રંથ છે. એ ગીતાજી મહાભારતનો પર્વનો એક ભાગ છે. એટલે આ ગીતાજી લખનાર પણ કોણ ગણાય? મહર્ષિ વેદવ્યાસ. મિત્રો આ જે ગીતાજી છે એ અર્જુનને રણભૂમિમાં કામ લાગી. એ જ ગીતાજી મિત્રો આજના અર્જનભાઈ છે, મોહનભાઈ છે, કરશનભાઈ છે, એને એ જ ગીતાજી કામ લાગે છે વર્ષો. ગાંધીજી મુશ્કેલીમાં તો ગીતાજી ખોલતા એમાંથી ને શું મળતું? માર્ગદર્શન મળતું. મૂળ વાત એ છે કે આવું લખનાર મહર્ષિ વેદવ્યાસ, એનો જન્મદિવસ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ. મિત્રો જગતની અંદર આવી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, આવું વૈચારિક આપણને વાગ્મય આપનારને નમસ્કાર કરવાનો દિવસ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ. મિત્રો તો શા માટે આપણે ઉજવીએ? તો મિત્રો ગુરુજીને યાદ એટલા માટે કરે કે જે મને અજ્ઞાનમાં હતો ત્યારે મને જ્ઞાન આપ્યું, મારા જીવનમાં સારા સંસ્કારો આપનાર. માતા પિતા પછી કોની ભૂમિકા? મિત્રો માતા પિતા પછી, જો માતા પિતા આપણને જન્મ આપે, પણ એ પછી જો કોઈની ભૂમિકા હોય તો એ શિક્ષક એટલે આપણા ગુરુની ભૂમિકા. મિત્રો આપણા ગુરુ, જે ગુરુ આપણને જ્ઞાન આપે છે. જેમ કુંભાર હોય મિત્રો, યાદ રાખો, એ માટલું ઘડે છે ત્યારે અંદર એક હાથ રાખીને ઉપરથી ટપ 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 કરે. એનું કારણ એ છે મિત્રો કે કુંભાર માટલાને સરસ ઘડતર કરે છે. એ મારા જીવનની કચાશ ક્યારે દૂર કરી નાખી, મારી કુટેવો સુટેવોમાં ક્યારે બદલી નાખી, એ મને ખબર ન પડી. મારી પાસે બોલવાની શક્તિ નથી. મને કે તું ઊભો થા, એક દિવસ તું બોલ. મારા જીવનની અંદર એક વખત મને સ્ટેજ આપ્યું, હું મારી વાત કરું, એ ગુરુજીએ મને સ્ટેજ આપ્યું ત્યારે મારો ડર દૂર થયો. આજે હું યુટ્યુબના માધ્યમથી 5000 10,000 બાળકો સુધી બોલી શકતો હોય, પહોંચી શકતો હોય, એ મારા ગુરુજી કોણ? ભટ્ટીસરના કારણે. એ મારા અંદરની અમુક નબળાઈઓ દૂર કરે, મારામાં આત્મવિશ્વાસ ઉભો કરે. તું કરી શકીશ, બની શકીશ, થઈ શકીશ, આવી પોઝિટિવ થિંકિંગ આપનાર, મારું ઘડતર કરનાર એ ગુરુજી છે. મિત્રો મારા જીવનને સંસ્કારો આપ્યા છે. ગુરુના આશીર્વાદ મેળવવાનો દિવસ એટલે આ. હું આજે જે કઈ જગ્યાએ છું એ દિવસે મારે ગુરુજીને યાદ કરવાના કે મને તમારા થકી. વિવેકાનંદ એમ કે હું રામકૃષ્ણ થકી છું અહીંયા. રામકૃષ્ણ મારા ગુરુ, એના થકી હું અહીંયા છું. સાંદીપ કૃષ્ણ ભગવાન હતા છતાં એમ કહી છે કે હું કોનો? તો સાંદીપની નો. એનો મતલબ કે સાંદીપની એના ગુરુ છે, એના થકી આજે હું અહીંયા છું. આવું એમ કે ગૌરવ સાથે કહેનાર ભારતીય સંસ્કૃતિના ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસ એટલે પવિત્ર દિવસ. જ્ઞાન મેળવવા માટે, આભાર માનવા અને આદર કરવા માટે, વ્યક્ત કરવા માટે મિત્રો આજે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઓકે, તો આંતરિક ગુણો મિત્રો, મારી અંદર અનેક ગુણો ખરેલા હોય. માણસ મિત્રો બંધ ઘડિયાળ પણ 2 સમય સાચો સમય બતાવે. ઘડિયાળ બંધ પડી છે ને તો સાચું બનાવે, ટાઈમ 2 વખત બતાવે. સમજો, તો એમ કહેવાય કે ગુરુજી તમારી અંદરની જે ગુણો છે ન ખબર પડતા અનેક પ્રસંગો આપણા જીવનમાં જોઈ શકીએ છીએ. ગુરુજી આપણને આપણા જીવનમાં ન ખબર પડતી. મને સરવાળો નથી આવડતો, યાદ કરો તો મને કેવી રીતે એ ગુરુજી મને આંગળીના ટેરવે સમજાવે, પથરા ભેગા કરીને સમજાવે, અલગ અલગ રીતે મને સમજાવે. મારા જીવનમાં એ યાદ આવે કે મને એકડો આને શીખવાડ્યું, મને સરવાળા આને શીખવાડ્યા. એનું કારણ કે એ ન ખબર પડતા આપણા જીવનમાં એકડો પાકો કરાવ્યો છે. સત્યવાદી અને પ્રમાણિકતાના રસ્તે અને ધીરજવાન અને કરુણામય આપણને બનાવનાર ગુરુજી છે. તો કે બાહ્ય કર્મો, દાખલા કે નિસ્વાર્થ સેવા કરનાર, પ્રેરણા અને સંસ્કાર આપનાર, સાચો માર્ગ બતાવનાર, દરેક વખતે દરેક સાથે સમાન વર્તન કરનાર. મિત્રો ગુરુજીના ભેદભાવ ન હોય. આપણી સાથે હોય, આપણી સાથે બધા બાળકો હશે, પણ બધા ઉપર એની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે? અમી દ્રષ્ટિ જ હોય છે કે એનો શિષ્ય સારો બને. કેમ કે આખી ગુરુ પરંપરા એવી હોય છે કે ગુરુજી પોતાના શિષ્યને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે. શા માટે? કે એના કરતાં પણ એ વધુ ચડિયાતો થાય, જગતમાં કંઈક પ્રકાશ આપે, જગતમાં એનું નામ રોશન કરે, એવી ગુરુજીની ઈચ્છા હોય છે. ઇતિહાસના પાના ઉપર અનેક ભારતીય સંસ્કૃતિના જે ગુરુ અને શિષ્યની જોડીઓ જે છે આપણે યાદ કરીએ છીએ. ધર્મો અને શ્રદ્ધાનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ હોય તો સાંદીપની ઋષિ. મિત્રો સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભણ્યા, અભ્યાસ કર્યો. ત્યારે એમ સમજાય કે રાજાનો દીકરો પણ હોય ને એ પણ અને ગરીબ ઘરનો છોકરો પણ એક સાથે બેસી શકે છે અને ગુરુ શિષ્ય સાથે પોતાનું શિક્ષણ, જીવન વિકાસની વાત
ત્યાં લઈ શકે છે, ભેદભાવ વગર લઈ શકે છે. એ બાબત અહીંયા જોવા મળે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાંદીપની મુનિના આશ્રમમાં એક સામાન્ય વિદ્યાર્થી જેમ શિક્ષણ મેળવ્યું, એમને હું રાજાનો દીકરો નહીં, બધા લોકો સાથે, સુદામા પણ સાથે હતા, એના મિત્રો પણ સાથે હતા, અને એ રીતે પોતે શિક્ષણ લીધું. ગુરુ દક્ષિણમાં ગુરુના મૃત પુત્રને પરત લાવી અનોખી અને અજોડ ગુરુ ભક્તિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું, એ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, તો એક વાત હતી. બીજા જોડીની વાત કરીએ તો આધ્યાત્મિક જાગૃતિ મિત્રો, રામકૃષ્ણ પરમહંસ વિશ્વના ફલક ઉપર જો ભારતીય સંસ્કૃતિનો ડંકો વગાડનાર એ વિવેકાનંદ, એના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ. મિત્રો, સ્વામી વિવેકાનંદને આપણે યાદ કરીએ શા માટે? કે એના ગુરુજી હતા, એને ગુરુ મળ્યા. મિત્રો, વિવેકાનંદ જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિને મળે ને તો એમ પૂછે, શું તમે ભગવાનને જોયા છે? શા માટે? એને ભગવાન એવી વસ્તુ છે કે તમને આમ હાથમાં આપીને બતાવે કે આ ભગવાન છે, પણ એની દ્રષ્ટિ બદલાવી. ગુરુ તરીકે પહેલી જ વખત જયારે રામકૃષ્ણ પરમહંસને મળે છે ત્યારે એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે, શું તમે ભગવાનને જોયા છે? ત્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસ હા એક જ ગાય વિચાર્યા વગર અમે જોયા છે. એના પુસ્તકમાં સંવાદ છે મિત્રો. તરત એની શ્રદ્ધા જાગૃત થઈ કે આ વ્યક્તિ પાસે મારે ગુરુ બનાવી, આ વ્યક્તિ પાસેથી મને જ્ઞાન મળશે, અને શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું. અને એ ભગવાન અનુભૂતિનો વિષય છે, ચમત્કારનો વિષય નથી. હા, ભગવાન જેમ નરસિંહ મહેતાનું મામેરું પૂર્યું તો નરસિંહ મહેતાને શ્રદ્ધા હતી ને કે એના ઘરે સામળિયા શેઠ આવશે, પણ મૂળ વસ્તુ એ કઈ દેખાય નહીં. એ પીળું પિતાંબર પહેરી વાંસળી ધારી ગાયોને ભેગા લઈને ભગવાન ત્યાં તમારી સેવા કરવા આવે, એવું વસ્તુ ન બને. એ તમને અલગ સ્વરૂપ લઈને આપણી પાસે આવે, પણ એ સમજવા માટે, એ વિચારવા માટે દ્રષ્ટિકોણ તમારો બદલાવે ને, એ દ્રષ્ટિ તમને આપે ને, એ એટલે ગુરુ. ભગવાન પીળું પિતાંબર પહેરીને તમારી પાસે નહીં આવે, પણ ભગવાન સાથે છે, ભગવાન મારી સાથે છે, આ વાતનો અહેસાસ કરાવે. ભગવાન આકાશમાં નથી, એ ભગવાન મંદિરમાં નથી, એ ભગવાન મંદિર મારી સાથે છે, 24 કલાક મારો પાર્ટનર છે, આ અહેસાસ કરાવે એટલે ગુરુ. મંદિરમાં તો હશે જ, પૃથ્વીના કણ કણમાં ભગવાન છે, પણ એ સૂરજ ચંદ્ર ચલાવનારી શક્તિ મારી અંદર બેઠી છે, આ ગુરુ આપણને આપી. આ રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસેથી એને આધ્યાત્મિક માર્ગ મળ્યો. કોને? વિવેકાનંદને સાચી દિશા મળી, અને વિવેકાનંદને ડંકો વગાડ્યો. શિકાગોની અંદર વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ શું છે, ગીતા શું છે, મહાભારત શું છે, એ વાત વિશ્વના લોકોને કહી આવ્યા. આપણે 5 વ્યક્તિને કહેવી હોય ગીતાની વાત, ત્યારે આપણને શરમ આવતી હોય કે હું ગીતાની વાત કહીશ તો મને કોઈ ભગત કહેશે, તો મને શરમ આવે છે. એક શ્લોક બોલું તો શરમ આવે, કેમ? મને કોઈ ભગત કહી દેશે. પણ એ વાતને દૂર રાખતા એમ કહેવાય હું ભારતીય સંસ્કૃતિનો વાહક છું. આ વાત વિવેકાનંદમાં જોવા, વિશ્વ ફલક ઉપર, કઈ જગ્યાએ? શિકાગોની અંદર, જે વિશ્વ ધર્મ પરિષદની અંદર એમ કહેવાય ડંકો વગાડનાર. ઓકે, રામકૃષ્ણ પરમહંસના ગુરુ વિશિષ્ય કોણ? તો કે ભાઈ સ્વામી વિવેકાનંદ. પછી રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે જો કોઈ ધર્મની સ્થાપના કરવી હોય, હિન્દવી સ્વરાજની સ્થાપના કરાર એક શિવાજી મહારાણા, એમ કહેવાય છત્રપતિ શિવાજી, એ સમર્થ બન્યા. એનું મુખ્ય કારણ હતા રામદાસ સ્વામી, એના ગુરુજી રામદાસ સ્વામી. એને પણ મિત્રો ભાન અપાવે. એવા રામદાસ સ્વામી અને શિવાજીની જોડી. મિત્રો, સમર્થ રામદાસે શિવાજી મહારાજને ધર્મ અને નૈતિકતા અને રાષ્ટ્રની સેવાની પ્રેરણા આપી. એક દિવસ એવું બને કે શિવાજીને એમ થાય, શિવાજીના દરબારમાં એના ગુરુજી આવે અને ગુરુજીને કહે, શિવાજી કે તમારે બોલો બોલો કે શું જોઈએ છે? આ રાજ્ય તમને જોઈએ તો આ આપું, આ જોઈએ તો આ આપું. થોડુંક ગુરુજી કે છે કામ કર, ચાલ મારી સાથે. શિવાજીને કહે, અને પોતાના નગરની બહાર એક પર્વત ઉપર લઈ જાય અને એક મોટી શિલા હોય કે નીચે એને હલાવી નીચે એક જીવ દેખાય છે. તો શિવાજીને કહે છે એના ગુરુજી કે આ જીવ દેખાય છે, આ જીવડું કે જે એનું ભરણ પોષણ પણ તું જ કરસ ને શિવા. શિવાજીને યાદ આવે કે પોતાની અહંકાર દેખાય કે ભાઈ આ વસ્તુ મારા જીવનમાં ન હોવી જોઈએ. સમજી લ્યો, ગુરુ એટલે તમને મેં કીધું ને કે ભાઈ ગુરુ તમારી દુર્ગુણને દૂર કરી અને સદમાર્ગે લઈ જાય, સારા હેતુથી તમને આગળ વધારે, એ એટલે ગુરુ. એટલે મિત્રો શિવાજીને પણ એમ કહેવાય સમર્થ રામદાસ મળ્યા ને ત્યારે સમર્થ શિવાજી શું કહેવાય? ગ્રેટ શિવાજી બન્યા. આવા મહાન ગુરુ એને મળ્યા જેના થકી એનું પણ જીવન બદલાવે છે. શિવાજી મહારાજે ન્યાય સામે લડીને હિન્દવી સ્વરાજની સ્થાપના. શિવાજીની જો વાત કરીએ ને મિત્રો તો અદ્ભુત. શિવાજીના એક એક પ્રસંગો આપણને છે ને પ્રેરણા આપે.
ઘણી બધી બાબતો સંસ્કારી બન્યા ને એની પાછળ એની માતાનું પણ એટલું ભોગદાન છે, એના દાદાજી એનું પણ એટલું દાદાજીનું પણ સંસ્કારોમાં છાપ જોવા મળે છે, અને એના ગુરુજી શિવાજીની અંદર એના ગુરુજીની પણ છાપ જોવા મળે છે. ઘણી બધી બાબતો છે કે જે ધર્મ માટે લડવા માટે જો કોઈ પ્રેરણા આપી હોય, જેને શક્તિ આપતા હોય, તો એ મહાન શિવાજી. ત્યાર પછી અડગ અને આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર દ્રોણાચાર્ય અને એકલવ્ય. મિત્રો આજે જે ગુરુજીએ ના પાડી દીધી મારે તને શીખવાડવું નથી, છતાં પણ એની મૂર્તિ બનાવી અને મૂર્તિમાંથી વિદ્યા શીખે છે, આત્મસાત કરે છે, અને છતાં ગુરુજી એની પાસે આવે, આપણને કોઈ ના પાડી દીધી, ફરી વખત આપણી સામે આવે તો આપણે એને બોલાવીએ પણ નહીં, મોઢું ફેરવી નાખીએ. પણ આ શિષ્ય કેવો અલગ માટીનો બનેલો. એમ કહેવાય છે કે ગુરુ દક્ષિણામાં અંગૂઠો માંગ્યો ને પોતાનો અંગૂઠો, તો અંગૂઠો કાપીને આપી દીધો. એ એટલે એમ કહેવાય દ્રોણાચાર્યના માટીની મૂર્તિ બનાવી અને મનમાં ગુરુને માનીને એકલવ્ય અથાગ મહેનત કરીને ધનુર્વિદ્યા શીખી હતી. મિત્રો ગુરુ વિના માત્ર શ્રદ્ધાથી શ્રેષ્ઠ બનવાની ગુરુ ભક્તિ આજે પણ અમર છે. મિત્રો એટલા માટે એકલવ્ય યાદ, એકલવ્ય અર્જુન કરતા આગળ ન વધે એ હેતુથી ગુરુએ પણ પોતાના શિષ્ય માટે એમ કહેવાય કે આની ગુરુ દક્ષિણા માગીને એક સમય વિચાર્યા વગર કટાર કાપી અંગૂઠો આપી દેવો. આ પણ અદ્ભુત ગુરુ ભક્તિ છે. બંનેની વાત કરીએ તો શ્રેષ્ઠ બાબતો જોવા મળે છે. ત્યાર પછીની વાત, રાજ્ય સામ્રાજ્યવાદ માટે, સંસ્કૃતિને ટકાવવા માટે અલગ અલગ મિત્રો કહી શકાય એવા ગુરુ ચાણક્ય અને ચંદ્રગુપ્ત. મિત્રો ચંદ્રગુપ્ત અને ચાણક્યની જોડી કે જેવા એમ કહેવાય કે ભારતીય સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો. સિકંદર જેવો રાજ્ય એમ કહેવાય આપણા ઉપર આક્રમણ કરવા આવે ને ભારતના અનેક રાજ્યો મોજ મજા કરે છે રાજાઓ. એ વખતે ધર્મની સ્થાપના થાય માટે બંને થઈ અને સરસ મજાનું એમ કહેવાય મૌર્ય વંશની સ્થાપના થાય છે. એક સામાન્ય બાળકને લઈ ચાણક્યએ શું બનાવ્યું ને કૂટનીતિના દાવ શીખવાડી માર્ગદર્શનથી એને એવી રીતે ઘડ્યો કે મહાન રાજા બન્યો. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય અખંડ ભારતના મહાન સમ્રાટ બન્યા. આ જોડી ગુરુ શિષ્યના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણમાં એક છે. ચાણક્યની એક કૂટનીતિ, ચાણક્ય દ્વારા જે કઈ નીતિઓ આપેલી અત્યારે પણ આપણે એને ભણીએ છીએ, એ ચાણક્યના માર્ગદર્શન હેઠળ ચંદ્રગુપ્ત મહાન સમ્રાટ બન્યો, એ પણ વાત આપણે ખ્યાલ છે. મિત્રો અજ્ઞાન તિમિરવાળી વાત કરીએ તો મારા અજ્ઞાન દૂર કરી જ્ઞાન રૂપી અંજલિથી અજ્ઞાનને મિત્રો ગુરુજી અંધકાર દૂર કરીને જીવનમાં પ્રકાશ આપે તેવા ગુરુને મિત્રો આજના દિવસે આપણે નમન કરવા જોઈએ. ગુરુ વગર મિત્રો આ જ્ઞાન મળતું નથી. જે કઈ વસ્તુ મને મળે છે ગુરુ થકી મળે છે. ઓકે, જ્ઞાન વગર વિકાસ નથી. પહેલી વસ્તુ જ્ઞાન ન મળે તો વિકાસ નથી. જે લોકો મોજ મજા કરે એ જીવન કેવું કલ્પના કરો. અને વિકાસ નથી તો સફળતા નથી. મારા જીવનને સફળ થવું હોય, મારે કંઈક એક જગ્યાએ છું ત્યાંથી આગળ વધવું હોય, નવોદયની વાત નથી, જ્યાં તમે હોય ત્યાં, તો આગળ વધવા માટે મને મારા ગુરુ જ મને સપોર્ટ કરે છે. એના વિચારો મને પ્રેરણા આપે છે. એની જે પોઝિટિવિટી છે એ મને શક્તિ આપે છે. આત્મવિશ્વાસ મારો વધારે છે. એક વખત દાખલો ન આવડ્યો તો શું મૂકી દેવાનું? કલ્પના કરો, એક વખત મને ન આવડ્યો તો મારે શું મૂકી દેવાનું? તો અહીંયા એક વરદરાજની મેં આની પહેલા વરદરાજ નામના વ્યક્તિ થઈ ગયા, જે એના ગુરુજીના આશ્રમમાં મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે. આ સ્ટોરી હું તમને ફરી વાર એટલે કહું છું. આજના ગુરુ એના ગુરુજી પાસે જાય છે, શીખે છે આશ્રમમાં, પણ એની સાથે આવનારા બાળકો, આ બાળકની સાથે આવનારા બાળકો એના કરતા આગલા ધોરણ, એટલે એક પછી આમ 7 વર્ષ આગળ નીકળી ગયા. પણ વરદરાજ હતો ને ત્યાં. ત્યારે ગુરુજી એમ થયું કે તું આટલા દિવસ અહીંયા ભણ્યો, આટલા વર્ષ થઈ ગયા, હવે તું એક કામ કર, તું તારા માતા પિતા પાસે જા. એ વરદરાજને એવું નથી કાઢી મૂકે છે, એને ગુરુ માતા રસ્તામાં ભાતું પણ આપે, બધું આપે, અને જાય છે. રસ્તામાં જાય છે ત્યારે કઠણ હૃદય ગુરુના આંખમાં આંસુ હોય છે કે પોતાના શિષ્યને જે શીખવાડવું છે છતાં એ શીખી ન શક્યો. એની ગુરુએ શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કર્યા, પણ આની ભાઈની કહેવાય ને દાંડાઈ, આપણી ભાષામાં કહીએ તો નહીં શીખવું હોય. આપણે ઘણા છોકરાઓને શીખવાડીએ પણ એને નથી કરવું. એમ ભાઈ આ ભાઈને, પણ એ ભાઈને અંદરથી ધક્કો દુઃખ લાગે કે હું બીજાની સાથે કેમ નહીં. પણ જ્યારે ઘરે જતા હોય રસ્તામાં જંગલ આવે મિત્રો, જંગલમાં જ્યાં ગુરુજીએ જમવાનું આપે, જંગલમાંથી જતો હોય તો પાણીનો કૂવો હોય. એ કૂવા પાસે બેસી અને વરરાજા જમે છે. સમજો આ ઘટના એવી બને છે કે જમે છે, ગુરુજી આપેલું ભાથું છે, ગુરુ માતા એ જમે છે. એ જમતા જમતા એને એ પાણી જ્યારે પીવા માટે કાંઠે જાય છે ત્યારે એ દોરી ખેંચે આમ, ત્યારે કૂવામાંથી જો દોરી ખેંચાય છે ને તો મિત્રો એ ધાર છે ને ત્યાં ઘસાઈ જાય, પથ્થર ઘસાણું. જ્યાં પાણી ટીપું પડે છે ને પથ્થર પણ પીગળે છે.
તો આના પરથી ચમત્કાર થયો. જો એકને એક વસ્તુ સતત કરવામાં આવે તો હું એકને એક વસ્તુનો અભ્યાસ કરું તો મારા ગુરુજી મને આટલું શીખવાડ્યું તો હું મારા મિત્રો સાથે કેમ ન પહોંચી શકું. પાછો એ ઘરે જવાને બદલો આશ્રમે જાય છે. વરદરાજ આશ્રમે ગયો ને આશ્રમે જઈને પછી ગુરુજીને નમસ્કાર કરે. ગુરુજીને એમ કે છે હું તમે જે શીખવાડું છું હજુ એક છેલ્લી તક આપો. બીજા એમ કે છે પથ્થર ઉપર પાણી પડે પથ્થર પીગળતો હોય ને જો પથ્થર ઉપર રસી ઘસાય તો એ રસીની ધાર જો પથ્થર ઉપર થઈ જતી હોય તો એકને એક વાતનો અભ્યાસ કરું તો હું ન શીખી શકું. ગુરુજીની આ વાત ગુરુજી સાંભળી ધગસથી એમ કે છે હા કાંઈ વાંધો નહીં. મિત્રો આ ગુરુ પોતાના શિષ્યને ફરી પાછું ભણાવે છે. એમ કહેવાય કરત કરત અભ્યાસ તો જડમતી હોય સુજાન. એકને એક વાતનો અભ્યાસ કરે તો મૂર્ખ વ્યક્તિ પણ સુજાન એટલે બુદ્ધિશાળી થઈ શકે છે. આ વાત વરદરાજમાંથી જોવા મળે ને એ ગુરુજી એને પાછો બેસાડી અને એમ કહેવાય સંસ્કૃત સાહિત્યના મહાન ઋષિ કહી શકાય એવા સારું એવું સાહિત્ય લખનાર જ્ઞાની વ્યક્તિ તો વરદરાજ ભવિષ્યમાં આપણને પાછળથી મહાન એવા લેખન કાર્ય પણ કરે, ઋષિ પણ બને છે. ખૂબ સારું એવું કામ કરે છે વરદરાજ. તો મૂળ વાત એ છે કે જે ગુરુજી છે એ આપણા જીવનને મિત્રો આકાર તો આપે પણ મારે ક્યાં જવું કેવી રીતે. આ સચિન છે મિત્રો તો સચિનને એના ગુરુજી મળ્યા ત્યારે ગુરુને કારણે સફળ થયો. કોહલી છે તો કોહલીને એના ગુરુ મળ્યા ત્યારે કોહલી સફળ થયો, એકલું નહીં. અહંકાર માણસના જીવનમાં આવે જેમ શિવાજીને આવ્યો અહંકાર ત્યારે એના ગુરુએ કાન પકડાયો કે ભાઈ તું આ ખોટું છે, આ જીવન આ નગર તું નથી ચલાવતો, ચલાવનારી એક શક્તિ છે, ઈશ્વર છે. તો આ રીતે ગુરુ પણ આપણો કાન પકડે છે, આપણને સારા રસ્તે છે. માતાના જીવન માં કહેવાય મારા જીવનની અંદર જો આધાર જ્ઞાન આપનાર પરંતુ ગુરુનું જીવન જીવવાની સાચી દિશા આપે છે. મિત્રો માતા છે ને આપણી જીવન આપે છે. માતાએ મને જીવન આપ્યું છે પણ ગુરુ જે છે ને એ મને કેમ જીવન જીવવું, સારું જીવન કેમ જીવવું એ માટેની મિત્રો ચાવી ગુરુ ચાવી આપે છે અને મને સુંદર અહીંયા સુધી પહોંચાડે છે. તો મિત્રો આજના દિવસે ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે બધા જે પણ આપણા ગુરુજી એને મને જ્ઞાન આપે બધા ગુરુજીને નમસ્કાર કરે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ મંદિર જગત ગુરુ એમ કહેવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જગતને સારું એવું જ્ઞાન અને પ્રકાશ આપે છે. એક અર્જુન હતો એ બેઠો હતો ધર્મ મેદાનમાં, એ રણભૂમિમાં એને ઉભો કર્યો, સાચો ધર્મ બતાવ્યું, એને કર્મ સમજાવી અને જ્ઞાન આપી શ્રેષ્ઠ એમ કહેવાય છે કે ગીતાનું જ્ઞાન આપણને મળ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જગતના સાચા ગુરુ. એ સિવાય ઘણા બધા ગુરુ એમ કહેવાય ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકે લાગુ પાય બલિહારી ગુરી આપની ગોવિંદીઓ બતાય. ગુરુ છે ને મિત્રો ખાસ એવું નથી. ભગવાન ગુરુ મહિમા કબીરે તો મહિમા ત્યાં કીધું કે ગુરુ અને ગોવિંદ. ગુરુ અને ગોવિંદ, ગોવિંદ એટલે એક મૂંઝવણ થાય. ભગવાન ગોવિંદને આપણે કૃષ્ણ કહીએ. દોનો ખડે કાકે લાગુ, કોને કાકે લાગુ, કોને પડે લાગુ? તો પેલા મારે કોને ગુરુને પગે લાગવું તો ગોવિંદ ભગવાનને પગે લાગવું. કેમ કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકે લાગુ પાય બલિહારી ગુરુ આપની. બલિહારી એટલે ગુરુની તમારી જય થાય. શા માટે? આ ગોવિંદ સુધી મને પહોંચવાનો રસ્તો, ભગવાન સુધી જવાનો રસ્તો આપનાર, જ્ઞાન આપનાર તો ગુરુ છે. એટલે પહેલા હું ગુરુને પગે લાગ. આપણી સંસ્કૃતિ મુજબ ગુરુનું મહત્વ ત્યાં સુધી છે. ભગવાન પહેલા પણ જો ગુરુને વંદના થતી હોય એવી આવી વિચારધારણા, એટલે જ આપણે વ્યાસ પૂર્ણિમા કહે છે જીવનમાં સફળતા આપે, ગુરુનો આદર થાય છે, ઉપદેશનું પાલન થાય અને જ્ઞાનની તરસ छिपाય છે મારી. તો આવા આજના દિવસે તમામ ગુરુને નમસ્કાર કરીએ છીએ અને આ પવિત્ર દિવસને જીવનમાં સંકલ્પબદ્ધ હું પણ મારા કીધેલી વાતો ગુરુ એ જીવનમાં લાવું, એના ઉપદેશોનું પાલન કરું. નાની નાની મિત્રો સંકલ્પબદ્ધ, એક મોટો નહીં નાનકડો સંકલ્પ કરી હું જીવનને આગળ વધવા માટે આજે પ્રયત્ન કરીશ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ.